ആയിരിക്കാനിടയായതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. இன்று உங்களோடு கூட சேர்ந்து இருக்க தேவன் பாராட்டின கிருபைக்காக நான் அவருக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன். ഈ പ്രാവശ്യത്തെ യോഗങ്ങളുടെ ഒടുവിലത്തെ യോഗമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചത്. இந்த நாட்களில் நடந்த கூட்டங்களிலே என்னை பொறுத்தவரை இது கடைசி கூட்டமாக இருக்கிறது. ഇവിടെ കടന്നു വരുവാനും ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയും അവസരം തരികയും ചെയ്തതിന് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു. இங்கு வரவும் உங்களோடு கூட ஊழியத்திலே பங்கெடுக்கவும் நீங்கள் என்னை அழைத்ததற்காக கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். വളരെയധികം നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും സന്തോഷവും കാണിക്കുകയും ചെയ്തതിനും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു. என்னை நினைத்து நீங்கள் அதிகமாக ஜெபித்ததற்காகவும் உங்களுடைய அன்பையும் உங்களுடைய எல்லா കാര്യങ്ങളെയും என்னிடத்தில் காண்பித்ததற்காகவும் நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். തുടർന്നും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നെ കുടുംബമായിട്ട് ഓർക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് എൻ്റെ അപേക്ഷ. தொடர்ந்து நீங்கள் என்னை குடும்பமாக உங்களுடைய ஜெபத்தில் நினைவு கூற வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோளாக இருக்கிறது. നാം കർത്താവിനെ ഓർത്തപ്പോൾ അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച വിധം എത്ര അത്ഭുതമായിട്ട് നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ളത് ഓർക്കുകയായിരുന്നു. நாம் கர்த்தரை நினைவு கூர்ந்த பொழுது அவர் எவ்வளவாக நம்மை சிநேகித்தார், அன்பு கூர்ந்தார் என்பதை நாம் நினைவு கூர்ந்தோம். നാം കർത്താവിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. நாம் எப்படி தேவனை அன்பு கூற வேண்டும், தேவனில் அன்பு கூற வேண்டும் என்பதை குறித்து தான் சில காரியங்களை சிந்திக்க விரும்புகிறேன். What does it mean to love God? தேவனை நேசிப்பது என்றால் என்ன? നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത്. நாம் எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு காரியம் தான் தேவனை நேசிக்க வேண்டும் என்பது. എന്നാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ നാം സ്നേഹിക്കുന്നത്? ஆனால் எப்படி நாம் தேவனை அன்பு கூற முடியும்? കർത്താവിന്റെ കഷ്ടങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കണ്ണുനീർ വിട്ടാൽ മതിയോ? கர்த்தருடைய பாடுகளை நினைக்கும் பொழுது சில கண்ணீர் துளிகளை விட்டால் போதுமா? അതോ പാട്ട് ഉറക്കെ പാടിയാൽ അത് ദൈവസ്നേഹമാണോ? இல்ல பாடல்களை அதிக சத்தத்தில் பாடினால் அது தேவனுடைய அன்பாகுமா? എന്താണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നാം അത് ചെയ്യുന്നത്? தேவனை நேசிப்பது என்றால் அதை எப்படி நாம் காண்பிக்க வேண்டும்? വേദപുസ്തകത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേദപുസ്തകത്തിൽ അതേക്കുറിച്ച് മിക തെളിവാக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. நான் தேவனை நேசிக்கிறேனா என்பதை அறிவதற்கு இந்த காரியங்களை எல்லாம் நான் செய்கிறேனா என்பதை நீங்கள் பார்த்தால் போதும். ദൈവത്തെ വാസ്തവമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാള് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. தேவனை உண்மையாய் நேசிக்கிறவர்கள் என்ன காரியங்களை எல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்பது வேத புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ இந்த நாளில் உங்களோடு கூட சொல்ல விரும்புகிறேன். നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് 1 യോഹന്നാൻ 4:19 എന്ന് വായിക്കാം. 1 John chapter 4 verse 19. முதலாக 1 யோவான் 4-ம் அதிகாரம் 19வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். അവൻ ആദ്യം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് നാം സ്നേഹിക്കുന്നു. அவர் முந்தி நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தபடியால் நாமும் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறோம். We love because he first loved us. அவர் முந்தி நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தபடியால் நாமும் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறோம். So നാം എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം? Why should we love God? ஏன் நாம் தேவனை அன்பு கூற வேண்டும்? അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. அது மிக முக்கியமான காரணம் இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അവൻ ആദ്യം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു. அவன் முதலாவதாக நம்மில் அன்பு கூர்ந்தார். അതുകൊണ്ടാണ് നാം അവനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത്. അതിനാൽ നാം അവരിൽ അன்பு കൂറ കടമപ്പെട്ടിരിக்கிறோம். ആവർത്തന പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം ഇസ്രായേലിന് ഒരു കൽപ്പന കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ஆதியாகமம் 6-ம் அதிகாரத்தில் உபாகமம் 6-ம் அதிகாரத்திலே தேவன் ஒரு கட்டளையை கொடுக்கிறார். നിങ്ങൾ ദൈവമായ യഹോവയെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും മനസ്സോടും ആത്മാവോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം. നിങ്ങൾ தேவனை முழு இதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் நீங்கள் அன்பு கூற வேண்டும். നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൽപ്പനയുണ്ട്. നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം എന്നൊരു കമാൻഡ്മെന്റ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. நாம் கர்த்தரை நேசிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு கட்டளை நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു റീസൺ ആണ് അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് നാം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ஆனால் அதை விட மிக பெரிதான காரியம் என்னவென்றால் அவர் நம்மை நேசித்ததினால் நாம் அவரை நேசிக்க வேண்டும். So why should I love God? ஏன் நான் தேவனை நேசிக்க வேண்டும்? Because he loved me first. ஏனென்றால் அவர் என்னை முன்னமே நேசித்தார். നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തിൽ അൻപ് കൂറ வேண்டும் என்று വേദപുസ്തകം சொல்லும் பொழுது ദൈവം ആദ്യം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം. தேவன் நம்மிடத்தில் முதலாவது அன்பு கூர்ந்து பின் சொல்லுகிறார் நீங்கள் தேவனிடத்தில் அன்பு கூற வேண்டும் என்று. ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യവും നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം പറയുന്നില്ല. தேவன் நமக்காக செய்யாத எந்த ஒரு காரியத்தையும் நாம் அவருக்காக செய்ய வேண்டும் என்று அவர் சொல்கிறதில்லை.
നിന്നെ തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായിട്ട് തരണം എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു. உன்னை முழுமையாக நீ தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவன் சொல்லும் பொழுது അതിനു മുമ്പ് കർത്താവ് തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി തന്നു കഴിഞ്ഞു. அதற்கு முன்பதாக கர்த்தர் தம்மை தாமே முழுமையாக நமக்காக கொடுத்திருக்கிறார். നിനക്കുള്ളതെല്ലാം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവിനുള്ളതെല്ലാം കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു. உன்னுடைய எல்லாவற்றையும் நீ கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர் சொல்லும் பொழுது அவருடைய எல்லாவற்றையும் நமக்கு அவர் தந்திருக்கிறார். നാം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ അവൻ ഓൾറെഡി നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു. அவர் நாம் அவரை நேசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவதற்கு முன்பதாகவே அவர் நம்மை நேசித்திருக்கிறார். God will never ask us to do something for him which he does not do for us. தேவன் நமக்காக செய்யாத ஒன்றையும் நாம் அவருக்காக செய்ய வேண்டும் என்று அவர் கேட்க மாட்டார். നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല. നാം அப்படிയല്ല. ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാത്ത കാര്യവും അവരെനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും. நான் மற்றவருக்கு செய்யாத காரியத்தை மற்றவர்கள் எனக்கு செய்ய வேண்டும் என்று நான் விரும்புவேன். എനിക്ക് രോഗം വന്നപ്പോൾ ആരും എന്നെ വന്ന് കണ്ടില്ല. எனக்கு സുഖമില്ലാமல் ഇരുന്നപ്പോൾ யாரும் என்னை பார்க்க வரவில்லை. മറ്റുള്ളവർക്ക് രോഗം വരുമ്പോൾ ഞാൻ പോയി കാണുന്നുണ്ടോ? மற்றவர்கள் சுகமில்லாமல் இருந்தപ്പോൾ நான் போய் பார்க்கிறேனா? ഞാൻ വളരെ ബിസി, എനിക്ക് സമയമില്ലാത്ത ഒരാളാണ്. நான் பிஸியாக இருக்கிறேன், எனக்கு நேரமில்லை அதற்காக. പക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ കാണും. ஆனால் நீங்கள் எல்லாரும் வந்து என்னை பார்க்க வேண்டும். നിങ്ങളാരും എന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നില്ല. நீங்கள் யாரும் என்னுடைய வீட்டிற்கு வருகிறதில்லை. ഞാൻ ആരുടെയും വീട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ടോ? நான் யாருடைய வீட்டிற்காவது போகிறேனா? എനിക്കതിന് സമയമുള്ള ഒരാളല്ല. அப்படி ஒரு நேரம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இல்லை. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിൽ വരണം. ஆனால் நீங்கள் என்னுடைய வீட்டிற்கு வர வேண்டும். ദൈവം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയല്ല. தேவன் ஒரு நாளும் அப்படி கேட்கிறவர் அல்ல. Whatever God asks us to do, he has already done that first for us. தேவன் நம்மிடத்தில் என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறாரோ அதை முன்பாக அவர் நமக்கு செய்திருக்கிறார். ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നാം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ റീസണബിൾ ആണ്. தேவனுக்காக நாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் எல்லாம் மிகவும் லகுவான காரியங்கள். ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ ആദ്യം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു. നാം ഇങ്ങ് വാസിக்கிறோம் அவர் മുൻപ് நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். അതുകൊണ്ട് നാം അവനെ സ്നേഹിക്കണം. അതിനാൽ നാം അവരിടത്തിൽ അன்பு കൂറ வேண்டும். ദൈവത്തെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ എങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. தேவனிடத்தில் எப்படி அன்பு கூற வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைத்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் தேவன் எப்படி நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ദൈവം ചെയ്ത കാര്യം നമ്മളും ചെയ്താൽ മതി. தேவன் செய்திருக்கிற காரியத்தை நாம் செய்தால் போதும். ദൈവം എന്താ ചെയ്തത്? தேவன் என்ன செய்தார்? നമ്മെ ദൈവം സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ ദൈവം എന്താ ചെയ്തത്? നമ്മെ ദൈവം നേസിച്ച பொழுது அவர் என்ன செய்தார்? സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോടെല്ലാം വലിയ സ്നേഹമാണ് എന്ന് പറയുകയാണോ ചെയ്തത്? പരലോകത്തിലിരുന്ന് അവർ ഉங்கள் മേലെല്ലാം ഞാൻ അൻപാக இருக்கிறேன் என்று சொல்ல മാത്രം தான் ചെയ്താരാ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളും യോഗത്തിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ദൈവമേ നിന്നോട് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്നേഹമുണ്ടെന്ന്. அப்படி சொல்லியிருப்பார் என்றால் நாமும் கூட்டத்திற்கு வந்து ஆண்டவரே உம்மிடத்தில் எனக்கு அதிகமான அன்பு இருக்கிறது என்று சொன்னால் போதும். പക്ഷെ അതല്ല ദൈവം ചെയ്തത്. ஆனால் அப்படியல்ல தேவன் செய்தது. ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? தேவன் நம்மை நேசித்தார் என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? അതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് എങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും தெரியும், அப்படித்தான் நாம் நினைத்திருக்கிறோம். പക്ഷെ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാനുണ്ട്. ஆனால் தேவன் நம்மை நேசித்திருக்கிறார் என்றால் அதனுடைய அர்த்தத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இருக்கிறது. ദൈവസ്നേഹത്തിന് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് വാക്കുണ്ട്, അഗപ്പെ എന്നുള്ള വാക്ക്. தேவனுடைய அன்பை குறித்து கிரேக்க மொழியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது, அது அகாப்பே என்பதாகும். ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ പല വാക്കുകളുണ്ട്. கிரேக்க மொழியிலே அன்பை குறித்து சொல்வதற்கு அநேக வார்த்தைகள் இருக்கிறது. എന്നാൽ അതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഹയസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ലവ് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് അഗപ്പെ. ஆனால் அதிலெல்லாம் முதன்மையான வார்த்தை தான் அகாப்பே என்பதாகும். யோഹന്നാൻ 3:16 ആ വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. யோவான் 3:16 அந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. 1 കൊരിന്ത്യർ 13 അധ്യായത്തിൽ ആ വാക്കാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 1 കൊരിന്ത്യർ 13 അധികാരത്തിലും அந்த വാർത്ത பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. അപ്പോ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച്, ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. தேவனுடைய அன்பை குறித்து விளக்குவதற்காக சொல்லப்பட்டுள்ள வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ദൈവം ലോകത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നല്ല വാക്യം. The word doesn't say that God liked the world, but God loved the world. அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தை தேவன் உலகத்தை விரும்பினார் என்று அல்ல, தேவன் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் என்று. ദൈവം ലോകത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. தேவன் உலகத்தை விரும்பினார் என்று எந்த இடத்திலும் சொல்லப்படவில்லை. ഇത് തമ്മിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതിൽ இரண்டுக்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிறது. ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം, വിരുമ്പുகிறது എന്നതിനുடைய അർത്ഥം, എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിന് ഇണങ്ങുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളിൽ കണ്ടു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇഷ്ടമാണ്. என்னுடைய மனதிற்கு பிடிக்கிற ஒரு காரியத்தை உங்களிடத்திலே பார்த்தேன், அதனால் நான் உங்களை விரும்புகிறேன். പാട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരു പാട്ടുകാരനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടും. எனக்கு பாடல்கள் என்றால் மிகவும் பிடிக்கும், அதனால் பாட்டு பாடுபவரை பார்த்தால் அவரை எனக்கு பிடிக்கும். രണ്ടുപേരിലും പാട്ടുണ്ട്, ആ പാട്ട് തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടുപേരിലും இருக்கிற அந்த பாட்டு ரெண்டு பேரையும் ஈர்ப்பதினாலே அவர்களுக்குள்ளே விருப்பம்
சென்ற பொழுது ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ കണ്ട പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നും. ஒரு இந்தியக்காரரை பார்த்தால் எனக்கு உடனடியாக ஒரு விருப்பம் உண்டாகும். എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇന്ത്യൻ ബ്ലഡ് ഉണ്ട്, അയാളിൽ ഇന്ത്യൻ ബ്ലഡ് ഉണ്ട്. எனக்குள்ளாகவும் ஒரு இந்திய ரத்தம் இருக்கிறது, அவனுக்குள்ளாகவும் இந்திய ரத்தம் இருக்கிறது. കള്ളുകുടിയന്മാര് തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കുടികാരர்கள் മധ്യയിലും നല്ല ഒരു വിരുപ്പമുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെയാ പോകുന്നത് തന്നെ. അവർ കൈപ്പൊട്ടി ചെല്ലുവാർ, വിളിക്കുന്ന അളിയാന്നൊക്കെയാ. അതല്ല സ്നേഹം എന്ന് പറയും. അതല്ല അൻപ് എന്ന് ചൊല്ലുക. രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ബാറിൽ പോകുന്നതിന്റെ ഇഷ്ടമെന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ അത് വേദപുസ്തകത്തിലെ സ്നേഹമല്ല. രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ബാറിൽ ചെല്ലக்கூடிய அந்த விருப்பம் தானே அல்லாமல் வேத புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்ட அன்பு. അപ്പൊ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമല്ല, അൻപ് എന്ന് ചൊല്ലുவது വിരുപ്പമല്ല. ദൈവം സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം. ദൈവം നമ്മിടത്തിൽ അൻപ് കൂർന്നു എന്ന് சொன்னால் ദൈവം നമ്മെ വിരുമ്പിനാർ എന്ന അർത്ഥമല്ല. God so liked the world എന്നല്ല, God so loved the world. ദൈവം ഉലകത്തിലെ അൻപ് കൂർന്നാർ വിരുമ്പിനാർ എന്നല്ല, അവർ അൻപ് കൂർന്നാർ എന്ന് ചൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അഗപ്പെ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, അഗപ്പെ എന്ന് ചൊല്ലിയ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നല്ല, വിരുപ്പപ്പെടുകയല്ല, മറ്റേ ആളിന്റെ ആത്യന്തികമായ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എന്റെ സമർപ്പണം, മൈ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ദി അൾട്ടിമേറ്റ് വെൽ ബീയിങ് ഓഫ് ദി അതർ പേഴ്സൺ. மற்றவர்களுடைய நன்மைக்காக என்னை நான் சமர்ப்பிக்கிற காரியம் தான் அந்த அன்பு என்பது. I am interested in your well being. நீங்கள் நன்றாய் இருப்பதற்கு நான் விருப்பப்படுகிறேன். I want to give you the best. உங்களுக்கு என்னுடைய முதன்மையானதை தர விரும்புகிறேன். അതാണ് അഗപ്പയുടെ ആശയം. அதுதான் அன்பினுடைய அர்த்தம். നിങ്ങളുടെ നന്മ, നിങ്ങൾക്ക് നന്മ വരണം, നിങ്ങളുടെ നന്മയിൽ എനിക്കുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം. உங்களுக்கு நன்மை கிடைக்க வேண்டும், அதற்காக நான் அதிகமாக ஆசைப்படுகிறேன். അതിനുവേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ്, அதுக்காக நான் எதையும் செய்யக்கூடிய மனது இருக்கிறது. സാക്രിഫിഷ്യൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ஒரு தியாகமுள்ள மனப்பான்மை. ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം, ദൈവം നമ്മെ നേസിக்கிறார் എന്നതിന്റെ അർത്ഥം, ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒത്തിരി കാര്യം നമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ദൈവനുക്ക് പ്രിയമില്ലാത്ത അനേകം കാര്യങ്ങൾ നമ്മിടത്തിൽ ഇരുന്ന പോലും നമ്മുടെ നന്മ ദൈവം കണക്കാക്കി. നമ്മളുടെ നന്മയെ ദൈവൻ അത് பார்க்கிறார். നമ്മുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു. നമ്മളുടെ നന്മയ്ക്കാக ദൈവൻ തമ്മുடைய കുമാരനെ இந்த உலகத்திலே அனுப்பினார். അതാണ് അഗപ്പെ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. அதுதான் அகாப்பே என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம். God was interested in our ultimate well-being, so he sent his son for our good. നമ്മളുடைய നന്മയ്ക്കാக നമ്മളുடைய നന്മയെ அவர் கருதினதின் நிமித்தமாக அவருடைய குமாரனை நமக்காக இந்த உலகத்தில் அனுப்பினார். ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം തന്നു. ദൈവം നമ്മെ നേസിച്ച പൊഴുது നമുക്ക് முதன்மையான ஒரு இடத்தை கொடுத்தார். He was interested in me first. முதலாவதாக அவர் എന്നിൽ വിരുപ്പമുடைയവരാக இருந்தார். നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. நாம் தேவனை நேசிக்கும் பொழுது, அவரிடத்தில் அன்பு கூறும்போது நாம் செய்ய வேண்டிய காரியமும் அதுதான். When God loved me, he gave me first place. தேவன் என்னை நேசித்த பொழுது எனக்கு முதன்மையான முதல் இடத்தை கொடுத்தார். When I say I love God, I must also give him first place in my life. நான் அவரை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது நானும் அவருக்கு முதல் இடத்தை கொடுக்க வேண்டும். അഗപ്പെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ആശയം അതാണ്. അഗപ്പെ എന്നതിനുடைய അർത്ഥം അതുதான். എന്റെ നന്മ, എന്നെ ദൈവം ഒന്നാമതാക്കി, എനിക്ക് പ്രയോറിറ്റി തന്നു. என்னுடைய நன்மை எனக்கு முதலிடத்தை தந்தார், எனக்கு முதன்மையான இடத்தை தந்தார். തനിക്ക് എന്ത് ഭവിക്കും നോക്കിയില്ല, അവർക്ക് என்ன സംഭവിക്കുന്നത് என்பதை അവർ பார்க்கவில்லை. താൻ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെടണം എന്നുള്ളത് വിഷയമാക്കിയില്ല. അവർക്ക് என்ன கஷ்டங்கள் எல்லாம் உண்டாகும் என்பதை அவர் சிந்திக்கவில்லை. നീ രക്ഷിക്കപ്പെടണം, നീ രക്ഷിക്കപ്പെടണം, നീ നരകത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെടണം, നീ നരകത്തിലിருந்து വിടുവിക്കപ്പെടണം, നിനക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം വേണം, ഉനക്ക് നല്ല ഒരു வாழ்க்கை கிடைக்க வேண்டும். God gave me first place when he loved me. தேவன் என்னை நேசித்த பொழுது எனக்கு முதலிடத்தை கொடுத்தார். So when I say I love God, I must also give him first place. நான் அவரை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது நானும் அவருக்கு முதலிடத்தை கொடுக்க வேண்டும். I should show by my life that God is my first concern, prime concern. என்னுடைய வாழ்க்கையை வாழ்கிற விதத்திலே தேவனுக்கு நான் முதலிடம் கொடுக்கிறேன் என்பதை நான் காண்பிக்க வேண்டும். അപ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിന്റെ പ്രായോഗിക വശം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കും. நாம் தேவனை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது நடைமுறை வாழ்க்கையிலே எல்லா காரியத்திலும் தேவனுக்கு முதலிடத்தை கொடுக்க வேண்டும். കൊലോസ്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് that he might be preeminent in all things, അവൻ സകലത്തിലും മുമ്പനാകേണ്ടതിന്. கொலோசியர் 1-ாம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம், அவர் எல்லாவற்றுக்கும் முந்தினவராய் இருக்கும்படியாக. അവൻ എല്ലാറ്റിലും മുമ്പ്, எல்லாவற்றுக்கும் முந்தினவராக இருக்கும்படி. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ സകലത്തിലും അവനായിരിക്കണം എന്നാണ്. என்னுடைய வாழ்க்கையின் எல்லாவற்றிலும் அவன் முதலாவதாக
ദൈവമേ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു പാട്ടുപാടി അതുകൊണ്ടായില്ല. தேவனை நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் என்று பாட்டு பாடுகிறதுனால் எல்லாம் ஆகிறதல்ல. കർത്താവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്തെ ഓർക്കുമ്പോൾ കരഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല. கர்த்தருடைய சிலுவை மரணத்தை நினைக்கும் பொழுது அழுவதினால் மாத்திரம் அல்ல. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും ദൈവത്തിന് ഞാൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കണം. என்னுடைய வாழ்க்கையின் எல்லா பகுதியிலும் தேவனுக்கு முதலிடத்தை கொடுக்க வேண்டும். ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ പാട്ട് പാടുകയല്ലായിരുന്നു. தேவன் என்னை நேசித்த பொழுது அவர் பாட்டு பாடவில்லை. അവൻ എനിക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം തരികയായിരുന്നു. அவர் எனக்கு முதலிடத்தை கொடுத்தார். എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കണം. என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் தேவனுக்கு முதலிடத்தை கொடுக்க வேண்டும். ഒരു ഷൂ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. ஒரு ஷூ செய்கிற ஒரு மனிதர் இருந்தார். അയാൾക്ക് ഒരു കടയും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഷൂ ഷോപ്പ്. அவருக்கு ஒரு கடையும் இருந்தது. അയാൾ ഒരു നല്ല വിശ്വാസിയായിരുന്നു. அவர் நல்ல விசுவாசியாக இருந்தார். അപ്പോ ഈ കാര്യം ഓർപ്പിക്കാനായിട്ട് അയാൾ ആ കടയിൽ ഒരു ബോർഡ് എഴുതി തൂക്കി. இந்த காரியத்தை சொல்லுவதற்காக ஒரு போர்டை எழுதி அந்த கடையில வைத்தார். ആ ബോർഡിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ഗോഡ് സെക്കൻഡ് ഷൂസ്. அவர் இப்படியாக எழுதியிருந்தார், முதலாவது தேவன் பின்பு ஷூஸ். അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും കട തുറക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഈ ബോർഡ് കാണും. ஒவ்வொரு நாளும் கடையை திறக்கும் பொழுது முதலாவதாக அந்த போர்டை பார்ப்பார். That was to remind him that my business is not number one, God is number one in my life. அந்த போர்டு ஒவ்வொரு நாளும் அவருக்கு நினைவுபடுத்துகிற காரியம் என்னவென்றால், என்னுடைய வியாபாரம் எனக்கு முதலாவதாக அல்ல, என்னுடைய தேவன் தான் முதலிடத்தில் இருக்கிறார் என்பது. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അങ്ങനെയായിരിക്കണം. நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும். ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ഒരു ട്രൈബ് അവരുടെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறு குழுவை சார்ந்தவர்கள் தங்களுடைய விழாக்களில் இப்படி செய்வார்கள் என்று நான் வாசித்திருக்கிறேன். അവരുടെ ദൈവത്തിന്റെ ഫെസ്റ്റിവലാണ്. അവരുടെ ദൈവനുடைய വിളാവിലെ അതിലെ പ്രധാന ഐറ്റം വലിയൊരു പന്നിയെ അവര് പുഴുങ്ങി തിന്നുക എന്നുള്ളതാണ്. அவர்கள் அதனுடைய முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால், அந்த விழாவில் ஒரு பெரிய பன்னியை முழுவதுமாக அவித்து அவர்கள் சாப்பிடுவார்கள். ദൈവത്തിന്റെ പേരിലാണ് ആ ഫെസ്റ്റിവൽ. தேவனுடைய பேரில் தான் அந்த விழா நடக்கிறது. ആ പന്നിയുടെ വാല് അവർ ദൈവത്തിന് ഓഫർ ചെയ്യും. அந்த பன்னியினுடைய வாளை அவர் தேவனுக்கு கொடுப்பார்கள். ദൈവത്തോടുള്ള വലിയ ബഹുമാന നിമിത്തം ആ വാല് ദൈവത്തിന് ഓഫർ. தேவன் மேலுள்ள அதிக கனத்தின் நிமித்தமாக அவர்கள் அந்த வாளை தேவனுக்கு கொடுக்கிறார்கள். പന്നി അവരെല്ലാവരും എടുത്തു. அந்த பன்னியினுடைய உடலை அவர்கள் முழுவதுமாக தின்பார்கள். അങ്ങനെയാണ് ചിലർ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. அப்படித்தான் சிலர் தேவனை நேசிக்கிறார்கள். ഇത്രയും ഒരു സ്ഥാനം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കും. அப்படியாக ஒரு காரியத்தை தேவனுக்கு கொடுப்பார். നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു വാഗോട് പറഞ്ഞാൽ പോരാ. நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் தேவனை நேசிக்கிறோம் என்று வாயினால் சொன்னால் போதாது. We should prove by our daily life that God is number one in our affection. நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் தினசரி வாழ்க்கையிலே தேவன் முதலிடத்திலே இருக்கிறார் என்பதை நம்முடைய அன்பின் மூலமாக காண்பிக்க வேண்டும். രണ്ടാമത് ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ, இரண்டாவதாக தேவன் நம்மை நேசித்த பொழுது അവൻ തന്നെത്താൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു. அவர் தன்னைத்தானே நமக்காக ஒப்புக் கொடுத்தார். John 3:16 എല്ലാവർക്കും അറിയാം. யோவான் 3:16 நாம் எல்லாருக்கும் தெரியும். God so loved that he gave. தேவன் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்து தம்மை ஒப்புக் கொடுத்தார். Love and gave. അൻപ് കുറിച്ച് ഒപ്പുകൊടുത്താർ. സ്നേഹിച്ചു, അതുകൊണ്ട് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു, നൽകി. അവർ അൻപ് കൂർന്ന് നമുക്കാக കൊടുത്താർ. നമുക്കത് പറയുന്ന വേറെ അനേക വാക്യങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട്. அதை சொல்லிற अनेक വചനങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ இருக்கிறது. 1 യോഹന്നാൻ 4:9. 1 യോഹന്നാൻ 4:9 വചനം. ദൈവം തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നാം അവനാൽ ജീവിക്കേണ്ടതിന് ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു എന്നുള്ളതിനാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം പ്രത്യക്ഷമായി. നമ്മുടെ ഒരേ പേരാன കുമാരനാലെ നാം പിഴയ്ക്കുംപടിക്ക് ദൈവൻ അവരെ ഉലകത്തിലെ അனுப்பினതിനാൽ ദൈവൻ നമ്മിൽ வைத்த അൻപ് വെളിപ്പെട്ടത്. എങ്ങനെയാ സ്നേഹം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയത്? തന്റെ പുത്രനെ നൽകിക്കൊണ്ടാണ്. ദൈവൻ எப்படி தம்முடைய அன்பை வெளிப்படுத்தினார்? தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை கொடுத்து அதை வெளிப்படுத்தினார். ഗലാത്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 20-ാം വാക്യം. ഗലാത്യർ 2-ാം അധികാരം 20-ാമത് വചനം. പൗലോസ് അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. പൗൽ இப்படியாக சொல்கிறார், Christ who loved me and gave himself for me. தேவன் கிறிஸ்து என்னை நேசித்து எனக்காக அவரை ஒப்புக்கொடுத்தார். அப்ப സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവെന്താ? நேசிக்கிறார் என்பதனுடைய அர்த்தம் என்ன? തന്നെത്താൻ നമുക്ക് കൊടുത്തു. തന്നെത്താനെ നമുക്കാக കൊടുത്തത്. എഫേസ്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരിക. എഫേസ്യർ 5-ാം അധികാരത്തിലേക്ക് വാരുങ്ങൾ. അതിന്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യം, 2-ാമത് വചനം. എഫേസ്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യം. എഫേസ്യർ 5-ാം അധികാരം 2-ാമത് വചനം. അവിടെ ദൈവം സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പറയുന്നത് 2-ാം വാക്യം, ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ദൈവത്തിന് സൗരഭ്യവാസനയായ വഴിപാടും യാഗവുമായി അർപ്പിച്ചു. 2-ാவது வசனம், கிறிஸ்து நமக்காக தம்மை தேவனுக்கு சுகந்த வாசனையான காணிக்கையாகவும்
ബലിയാഗം ഒപ്പുകൊടുത്ത് നമ്മിൽ അൻപ് കൂർന്നത് പോലെ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ അവൻ തന്നെത്താൻ ബലിയായി അർപ്പിച്ചു. നമ്മിൽ അൻപ് കൂർന്ന പോത് അവർ തമ്മിൽ താമേ അവർ ഒപ്പുകൊടുത്താർ. എഫേസ്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം എഫേസ്യർ 5-ാം അധികാരം അതിൽ 25-ാം വാക്യം 25-ാമത് വചനം. Maybe 27, whichever it is. Christ loved the church and gave himself for her. ക്രിസ്തു സഭയിൽ അൻപ് കൂർന്ന് അതற்காக തന്നെ അവർ ഒപ്പുകൊടുത്താർ. Christ loved and he gave. ക്രിസ്തു അൻപ് കൂർന്ന് അവർ ഒപ്പുകൊടുത്താർ. സഭയെ സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ ക്രിസ്തു എന്താ ചെയ്തത്? സഭയെ നേസിക്കപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തു എന്നെ ചെയ്ത തന്നെത്താൻ അവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു. അവர்களுக்காக തന്നെത്താമേ അവർ ഒപ്പുകൊടുത്താർ. അപ്പൊ അനേക വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് സ്നേഹിച്ചു കൊടുത്തു, സ്നേഹിച്ചു കൊടുത്തു. അനേക വചനങ്ങളിലെ നാം വാസിக்கிறோம் അൻപ് കൂർந்தார் കൊടുத்தார் என்று. He loved and therefore he gave. அவர் அன்பு கூர்ந்தார், அதனாலே அவர் கொடுத்தார். He loved, therefore he was willing to make himself a sacrifice. அவர் அன்பு கூர்ந்ததினாலே அவரை ബലിயாக ഒപ്പുകൊടുക്ക അവർ മുൻവந்தார். അപ്പൊ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. ദൈവം നമ്മെ നേസിച്ചപ്പോഴത് அப்படித்தான் ചെയ്താர். നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നാം ദൈവനെ നേസിക്കുമ്പോൾ നാമും அப்படித்தான் செய்ய வேண்டும். So what is the second mark of loving God? எனவே தேவனை நேசிப்பதிலே இரண்டாவதான உள்ள காரியம் என்ன? I must be willing to make sacrifices for God. நான் தேவனுக்காக பலிகளை கொடுக்க ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെലവിടുവാൻ, ത്യാഗം കഴിക്കുവാൻ, അല്ലെ യാഗം കഴിക്കുവാൻ, ബലി കഴിക്കുവാൻ ഞാൻ മനസ്സ് കാണിക്കണം. தேவனுக்காக கொடுக்கப்பட, தியாகமாக கொடுக்கப்பட, பலியாக கொடுக்கப்பட எனக்கு மனதிருக்க வேண்டும். When he loved me, he was willing to make any sacrifice for me. அவர் என்னை நேசித்த பொழுது எனக்காக எந்த தியாகத்தையும் செய்ய அவர் தயாராக இருந்தார். ഫിലിപ്പിയർ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മരണത്തോളം, ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു. നാം ഫിലിപ്പിയർ 2-ാം അധികാരത്തിലെ വായിക്കുന്നു, മരണം വരയ്ക്കും, സിലുവയിൽ മരണം വരയ്ക്കും അവർ തമ്മിൽ താഴ്ത്തുന്നാർ. കർത്താവ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായ മരണം അനുഭവിച്ച്, ത്യാഗം അനുഭവിച്ച്, യാഗമാക്കി തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. தேவன் இயேசு கிறிஸ்து நம்மை நேசித்த பொழுது அவர் தம்முடைய சிலுவையின் மரணம் வரையாக தம்மை தியாகமாக ஒப்பு கொடுத்து அந்த இடத்துல நமக்காக பலியானார். നാം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളം അവന് വേണ്ടി യാഗം കഴിക്കുവാൻ, അവന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യുവാൻ നാം മനസ്സുള്ളവരായി തീരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നാം കർത്തരെ നേസിக்கிறோம் என்று சொல்லும் பொழுது அவருக்காக தியாகம் பண்ண, അവർക്ക് ബലി കൊടുക്കാൻ നാം ആയത്തமாக இருக்க வேண்டும். നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം പലപ്പോഴും കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതമാണ്. நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை அநேக முறை சூழ்நிலைகளை சார்ந்து இருக்கிறபடிய ஒரு வாழ்க்கைയാണ്. ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ യോഗത്തിന് പോകും. எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை என்றால் நான் கூட்டத்திற்கு செல்வேன். ഏത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോകും. என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் நான் வேலைக்கு சென்றிருப்பேன். ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മനുഷ്യൻ സഹിക്കുന്നത്. இந்த உலகத்தில் உள்ளவைகளை நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்காக, അനുഭവിப்பதற்காக எவ்வளவு கஷ்டங்களை நாம் சகிக்கிறோம். എന്നാൽ ദൈവകാര്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സില്ല. ஆனால் தேவனுடைய காரியங்கள் வரும்பொழுது அதற்காக கஷ்டப்பட நாம் முனைவதில்லை. സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തുമാത്രം പണം വേണേലും ചെലവാണ്. சொந்த காரியத்திற்காக எவ்வளவு காசு வேணாலும் நாம் செலவாக்குவோம். പക്ഷെ ദൈവകാര്യത്തിന് വേണ്ടി പണം ചെലവഴിക്കാൻ പലർക്കും മടിയാണ്. ஆனால் தேவனுடைய காரியத்திற்காக பணம் செலவழிப்பதற்கு அநேகருக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது. They are not willing to take trouble. അനേകർക്ക് കഷ്ടത്തെ സഹിക്ക വിருப்பமில்லை. കഷ്ടപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മനസ്സില്ല, സൗകര്യമാണെങ്കിൽ ചെയ്യും. കഷ്ടപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവதற்கு மனதில்லை. முடிந்தால் எல்லாம் சாதிக்குமானால் நாம் செய்வோம். നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நாம் சோதித்து பார்க்க வேண்டும். Are we willing to take trouble for God? தேவனுக்காக நாம் கஷ்டங்களை செய்ய ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா? നമുക്കറിയാം, ലോകത്തിൽ അനേക രാജ്യങ്ങൾ, അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന അനേക ആളുകൾ. நமக்கு தெரியும், உலக நாடுகளின் அநேக பகுதிகளிலே ஆண்டவருக்காக கஷ்டங்களை അനുഭവിക്കുന്ന അനേകർ இருக்கிறார். തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സകല സൗകര്യങ്ങളും സുഖങ്ങളും ത്യജിച്ച് കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്ന എത്രയോ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരാണ്. தங்களுடைய வாழ்க்கையில எல்லா விதமான சுகபோகங்களையும் விட்டுவிட்டு கர்த்தருக்காக கஷ்டம் அனுபவிக்கிற அநேக கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் இருக்கிறார். വലിയ ചെലവ് ചെയ്താണ് അവർ ചെയ്തത്. அவர்கள் தங்களை முற்றுமாக செலவு செய்து அவர்கள் அந்த காரியத்தை செய்கிறார். കാരണം എന്താ? ஏன்? കർത്താവ് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെലവ് ചെയ്തെന്ന് അവർക്കറിയാം. அவர்களுக்கு தெரியும் கர்த்தர் அவர்களுக்காக அவ்வளவு பாடுபட்டு இருக்கிறார். കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി വലിയ ചെലവ് ചെയ്തെങ്കിൽ അവന് വേണ്ടി വലിയ ചെലവ് ചെയ്യാൻ നാമും വില്ലിങ്ങായി. கர்த்தர் நமக்காக அவ்வளவு பெரிதான பாடுகளை அவர் செய்து பட்டிருப்பார் என்றால், செலவு பண்ணப்பட்டிருப்பார் என்றால் നാമും അവാറാக ചെയ്യപ്പെട வேண்டும். പക്ഷേ ദുഃഖകരമെന്ന് പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കാര്യമെല്ലാം ശരിയായിട്ട് നോക്കും, പക്ഷേ കർത്താവിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല. ஆனால் கஷ்டத்தோடு சொல்கிறேன், நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே
എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും സൺഡേ സ്കൂളിന് പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചക്കിഴമയും വേദപ്പള്ളിക്ക് ചെല്ലുകിற ഒരു കുഴந்தைയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞ് സൺഡേ സ്കൂളിന് പോകാനായിട്ട് അവന്റെ അപ്പൻ അവന് 2 രൂപ കൊടുക്കും, 2 കാശ് കൊടുക്കും. അവൻ സൺഡേ സ്കൂൾ ചെല്ലുவதற்காக அவனுடைய அப்பா 2 காசு அந்த பிள்ளைக்கு கொடுப்பார். അതിൽ 1 കാശ് മുട്ടായി മേടിക്കാൻ, അതിൽ 1 കാശ് അവൻ മുട്ടായി വാങ്ങുவதற்கு. അപ്പോൾ സൺഡേ സ്കൂളിന് പോകാൻ ഒരു ഇൻസെന്റീവ് ആകും. സൺഡേ സ്കൂൾ ചെല്ലുவதற்கு അവനക്ക് ഒരു ഉത്സാഹமாக இருக்கும். പിന്നെ മറ്റേ കോയിൻ സൺഡേ സ്കൂളിൽ ഒരു ഓഫറിംഗ് ഉണ്ട്, അതിലിടാനായിട്ട്. വേറെ ഒരു കാശ് സൺഡേ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത് കാണിക്കை போடுவது. അപ്പൊ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും സൺഡേ സ്കൂളിന് ഉത്സാഹം, കാരണം മുട്ടായി കിട്ടും. எனவே எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமையும் சண்டே ஸ்கூல் செல்வதற்கு அவனுக்கு மிகவும் உற்சாகம், ஏனென்றால் மிட்டாய் கிடைக்கும். മറ്റേ കാശ് ഓഫറിംഗ് ബാഗിൽ, വേറൊരു കാശ് അവൻ அந்த കാണിക്കை பையில் போடுவான். അപ്പൊ ഈ 2 കാശുകളുടെ പോക്കറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം സൺഡേ സ്കൂളിൽ പോകാം. இப்படியாக 2 காசுகளையும் தன்னுடைய பாக்கெட்டில் போட்டு அவன் ஒரு நாள் சண்டே ஸ்கூலுக்கு சென்றான். അപ്പൊ പോയ വഴിക്ക് കുറച്ചൊരു ചെറിയ അരുവി ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്ട്രീം. അവൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു നീരോടയും ഇരുന്നത്. അവൻ വിചാരിച്ചു ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങി കുറച്ച് നേരം കളിച്ചേച്ച് സൺഡേ സ്കൂളിൽ പോകാം. അവൻ ഇതിലിറങ്ങി கொஞ்ச നേരം വിளையாടി വിട്ട് ചെല്ലലാം. അപ്പൊ അവനിങ്ങനെ കുനിഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചപ്പം ഇതിൽ 1 കാശ് താഴെ പോയി, വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോയി. അവൻ കുനിഞ്ഞ തണ്ണീരിൽ വിளையாடின பொழுது 1 കാശ് തണ്ണീരിൽ വീഴുന്നത്, അത് അടിച്ചു ചെല്ലപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അവൻ പറയാ, ലോർഡ് there goes your money. அந்த நேரத்தில் சொன்னான், ஆண்டவரே உம்முடைய காசு அதான் போகிறது. കർത്താവേ, ഓഫറിങ്ങിനുള്ള കാശ് താഴെ പോകും. கர்த்தரே, அந்த காணிக்கை காசு தான் செல்ல போகிறது. മുട്ടായി മേടിക്കാനുള്ള കാശ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. முட்டாய் வாங்க வேண்டிய காசு இங்க இருக்குது. അത് വളരെ വലിയൊരു പ്രമാണമാണ്. அது மிகப்பெரிய ஒரு காரியമാണ്. എപ്പോഴും പോകുന്നത് കർത്താവിന്റെ കാശ്. எப்பவும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்மை விட்டு போகிறதெல்லாம் கர்த்தருடைய. സമയമില്ല, நேரமில்லை. എന്തിന് സമയമില്ല? எதற்கு நேரமில்லை? വേദപുസ്തകം വായിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും സമയമില്ല. வேத புஸ்தகத்தை வாசிப்பதற்கும் ஜெபிப்பதற்கும் நேரமில்லை. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സമയമുണ്ട്, சாப்பிடுவதற்கு സമയം இருக்கிறது. TV കാണാൻ സമയമുണ്ട്, டிவி பார்ப்பதற்கு நேரம் இருக்கிறது. ഫേസ്ബുക്കിൽ 1 മണിക്കൂർ ഇരിക്കാൻ സമയമുണ്ട്, ഫേസ്ബുക്കിൽ 1 മണി നേരം இருப்பதற்கு நேரம் இருக்கிறது. ക്രിക്കറ്റ് പകൽ മുഴുവൻ കാണാൻ സമയമുണ്ട്, ക്രിക്കറ്റ് പകൽ മുഴുവൻ കാണുவதற்கு நேரம் இருக்கிறது. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയമില്ല. ஆனால் ஜெபிக்க நேரமில்லை. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ദൈവകാര്യം വരുമ്പോ അനേക ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ്. இப்படியாக வாழ்க்கையின் எல்லா பகுதிகளிலும் தேவனை சார்ந்த காரியங்கள் வரும் பொழுது அங்கெல்லாம் நாம் கஷ்டப்படும். നാം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടാൻ, ബുദ്ധിമുട്ടാൻ, ചെലവാകാൻ മനസ്സുള്ളവരായിരിക്കും. நாம் கர்த்தரை நேசிக்கிறோம் என்றால் அவருக்காக கஷ்டப்பட, அவருக்காக செலவு பண்ணப்பட நாம் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். വളരെ സൗകര്യമായതുകൊണ്ട്, കൺവീനിയന്റ് ആയതുകൊണ്ടല്ല ആത്മീയത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടത്. நமக்கு எல்லாம் சாத்தியமாக இருப்பதினாலே, நமக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் இருப்பதினால் நாம் தேவனுடைய காரியங்களில் ஈடுபடக்கூடாது. കൊറിയയിലെ ക്യാപിറ്റലായിരിക്കുന്ന സോൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊറിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അസംബ്ലിയുണ്ട്. 400 പേരുടെ ഒരു അസംബ്ലിയാണ്. கொரியாவின் தலைநகரமாக இருக்கிற சியோனிலே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சபை இருக்கிறது. 400 people അതെ, അതിൽ 400 പേര് இருக்கிறார்கள். പല ലെവലിലായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ അവിടെ പോകുമ്പോൾ പല ലെവലിലാണ്, ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പല ലെവലിലാണ് അവരിയ്ക്കുന്നത്. நான் அங்க போய் அந்த இடத்துக்கு நான் சென்றிருக்கிறேன். அவர்கள் ஒரு இடத்திலே சேர்ந்திருக்க முடியாததினாலே பல நிலைகளிலே அவர்கள் இருக்கிறார்கள். ലോകത്തെങ്ങും കാണാത്ത ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ അവിടെ കണ്ടു. நான் உலகத்தில் எங்கும் பார்க்காத ஒரு காட்சியை அங்கு பார்த்தேன். ഒരു മുറി സിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മുറിയാണ്. ഒരു അറയിലെ വ്യാധി സുഖവീനപ്പെട്ടവർക്കാக ഉള്ള அந்த അறை. വീൽ ചെയറുകാര്, സ്ട്രെച്ചറുകാര് എല്ലാവരും ആ മുറി വന്ന് കിടക്കുക. വീൽ ചെയറിൽ ഉള്ളവരും സ്ട്രെച്ചറിൽ ഉള്ളവരും എല്ലാം அந்த இடத்துல வந்து இருக்கிறார்கள். എന്തിനാ? ആരാധന പങ്കെടുക്കാൻ. എதுக்காக? ആരാധനയിലെ പങ്കെടുപ്പதற்காக. അവരെല്ലാം ആ മുറിയിൽ ചിലർ കിടക്കുന്നു, ചിലർ വീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്നു. சிலர் அந்த அறையிலே போய் இருக்கிறார்கள், சிலர் படுத்திருக்கிறார்கள். ബ്രെഡും വൈനും ഒക്കെ അവർക്ക് അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കും. அங்கு அப்பமும் பானபாத்திரம் கொண்டு அவர்களுக்கும் கொடுக்கிறார்கள். ടിവിയോ മറ്റോടെ വെച്ച് കാണും, അവർക്ക് കാണാമായിരിക്കും. அங்கு ஒருவேளை டிவி இருக்கலாம், அதில் அவர்கள் பார்ப்பார்களாக இருக்கலாம். സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ ഇരിക്കല്ല, சுகம் இல்லாததினாலே அவர்கள் வீட்டில் இருப்பதில்லை. സ്ട്രെച്ചറെ യോഗത്തിന് വന്നിരിക്കുക. அவர் ஸ்ட்ரெச்சர் இல்லாத அந்த கூட்டத்திற்கு வந்திருப்பார். എന്നിട്ട് ആശുപത്രി പോലെ അവിടെ കിടക്കുക. அங்கு ஆஸ்பத்திரி போல அங்கு படுத்திருக்கிறார்கள். കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ വന്നിരിക്കുക. அவர்கள் கர்த்தரை ஆராதிப்பதற்காக வந்திருக்கிறார்கள். വേറൊരു പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ, ஒரு வயதான ஒரு ஸ்திரீ, അവർക്ക് വളരെ കൂനാണ്. அவர்களுக்கு கூன் இருந்தது. മോളിൽ ആണ് യോഗം, വേറെ സ്ഥലത്ത് മോളിൽ സ്റ്റെപ്സ് കയറി വേണം യോഗത്തിന് പോകാൻ. വേറൊരു ഇടത്തിലെ മേലറയിലെ ആരാധന നടക്കുന്നത്. അங்கு படியேறி செல்ல வேண்டும். 4 കാലിലാണ് കയറുന്നത് സ്റ്റെപ്പ്. அந்த படியை அவர்கள் 4 கால்களினால் அவர்கள் ஏறி போவார்கள். 2 കാലും 2 കൈയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ കയറി പോവുക. அவர்கள் 2 காலும் 2 கையும் இப்படியாக வைத்து அவர்கள் ஏறி போவார்கள். വല്യമ്മച്ചി വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ പോരായിരുന്നു അല്ലെ? വയതാന പാട്ടി വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ പോതാ. നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ മതി. നമുക്കെല്ലാം വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ പോതും. അവർക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ പോരാ. അവർക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ അത് പോതാ. കട്ടിലെ കിടന്നാൽ പോരായിരുന്നോ? കട്ടിലിൽ പടുത്തിരുന്നാൽ പോതുമല്ലോ.
സ്ട്രെച്ചറിൽ യോഗത്തിന് വരേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? സ്ട്രക്ചറിലെ കൂട്ടത്തിற்கு വர வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறதா? ഒരു മുറി അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ റൂം പോലെ അസംബ്ലിയിലാണ്. அந்த സഭയിലെ ഹോസ്പിറ്റൽ പോലെ ഒരു അറ அதற்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ഞാനത് അവിടെ പോയി അവിടെ ഉള്ളവരെയൊക്കെ കണ്ടു. ഞാൻ അങ്ങ് പോയി ഉള്ളവരെ എല്ലാം பார்த்தேன். എന്റെ ഹൃദയം വളരെ സ്പർശിക്കപ്പെട്ടു. என்னுடைய இதயத்தை நான் மிகவும் தொடப்பட்டேன். കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ വന്നിരിക്കുക, கர்த்தரை ஆராதிப்பதற்காக வந்திருக்கிறார்கள். വിശ്വാസികളെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുക, விசுவாசிகளை பார்ப்பதற்காக வந்திருக்கிறார்கள். കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുക. அவர்கள் கஷ்டப்பட்டு அந்த இடத்திற்கு வந்திருக்கிறார்கள். സൗകര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വന്നതല്ല, அவர்களுக்கு எல்லாம் சாத்தியமானதினாலே வரவில்லை. ആരോഗ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വന്നതല്ല, அவர்களுக்கு சுகம் இருந்ததினாலே வரவில்லை. കർത്താവിനോട് സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുക. அவர்கள் கர்த்தரிடத்திலே அன்பு கூர்ந்தபடினாலே வந்திருக்கிறார்கள். കർത്താവ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യാൻ മനസ്സുള്ളവനായിരുന്നു. கர்த்தர் நம்மை நேசித்த பொழுது நமக்காக தியாகமாக அவருக்கு விருப்பம் இருந்தது. When we say we love God, we must be willing to make sacrifices and take trouble for God. நாம் அவரை நேசிக்கிறோம் என்று நாம் சொல்லும் பொழுது அவருக்காக தியாகங்களை செய்ய பாடுகளை பட நாம் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു വാക്യമാണ്. தேவனை நேசிப்பது என்றால் என்ன என்பதை சொல்ல வேறொரு வசனம் இருக்கிறது. First epistle of John chapter 5, 1 യോഹന്നാൻ 5-ാം അധ്യായം. 1 യോഹന്നാൻ 5-ാം അധ്യായം. അതിന്റെ 3-ാം വാക്യം. 3-ാമത് വസനം. അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നതല്ലോ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം. நாம் தேவனுடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்வதே அவரிடத்தில் அன்பு கூர்வதா? ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്താ ദൈവസ്നേഹം. இங்கு நேராக அன்பு கூறுவது என்றால் என்ன என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. To love God is to obey his commandments. தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுவது என்பது அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்வது என்பதா? ഒരാൾ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കും. ஒரு ஆள் தேவனை நேசிக்கிறார் என்று சொல்வாரே என்றால் அவர் அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ள வேண்டும். തലയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര സ്ഥിരമില്ലാതിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു. மனநிலைமை சரியில்லாத ஒரு சிறு பையன் இருந்தான். ആര് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കുകയില്ല. அவன் யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டான். അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളതേ ചെയ്യും. அவனுக்கு என்ன விருப்பமோ அதை செய்வான். എന്നാൽ അവന്റെ ഒരു അമ്മച്ചൻ ഒരു അങ്കിളുണ്ട്, അയാൾ പറഞ്ഞാൽ അവർ കേൾക്കും. அவருக்கு ஒரு மாமா இருந்தால் அவர் என்ன சொன்னாலும் அதை கேட்பார். അപ്പൊ ഇവനോട് ഏതാണ്ടെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും അനുസരിക്കാതായപ്പോ ഈ അങ്കിളിനെ വരുത്തി. அவனிடத்திலே சொன்ன காரியங்களை அவன் கேட்காமல் போனதினாலே கீழ்ப்படியாமல் போனதினாலே அவனுடைய மாமாவை அழைத்தார். അങ്കിൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കും, அவனுடைய அங்கிள் சொன்னால் கேட்பார். അപ്പൊ അങ്കിൾ വന്ന് അവനോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, നീ ഇന്ന പോലെ ചെയ്യണം. அவனுடைய மாமா வந்து சொன்னால் நீ இப்படியாக செய்ய வேண்டும் என்று. അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു, அப்ப அவன் சொன்னான், അങ്കിൾ പറയുന്ന പോലെ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. அவன் சொன்னான், மாமா சொல்லுகிறபடி எனக்கு என்ன தோணுகிறதோ அதுபடிதான் நான் செய்வேன். അങ്കിൾ പറയുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ഞാൻ ചെയ്യും. அங்கிள் சொல்லுகிறபடியும் எனக்கு தோணுகிறபடியும் நான் செய்வேன். നമ്മളും പലരും അങ്ങനെ. நாமும் நம்மில் அனைவரும் அப்படித்தான். വേദപുസ്തകം പറയുന്ന പോലെ പിന്നെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യും. தேவனுடைய வேத புஸ்தகம் சொல்லுகிறபடியும் நமக்கு தோன்றுகிற பிரகாரமாகவும் நாம் செய்வோம். ഈ വാക്യം എന്താ പറയുന്നത്? இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുക. தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுவது என்றால் அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ள வேண்டும். ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു കാടിനകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന മിഷണറി, ആഫ്രിക്കയിലെ കാടിന് മധ്യയിലെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മിഷണറി ഒരു ടെന്റിനകത്താണ് അയാൾ കഴിയുന്നത്. അവർ കൂടാരത്തിനുള്ളിൽ അവർ വാഴ്ന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ദിവസം രാത്രി അയാൾ ബൈബിള് വായിക്കാൻ അവർ ഒരു രാത്രിയിലെ വേദപുസ്തകത്തെ വാസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു ട്രൈബൽ ഒരാള് അതിലിങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തു പോയി. அப்பொழுது அந்த காட்டிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த பழங்குடிய மனிதன் ஒருவன் அதை கடந்து போனான். അപ്പൊ ഈ മിഷണറിയുടെ ടെന്റിൽ വെട്ടം കണ്ട് ഒരു ലാമ്പ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് കണ്ട് ഇയാള് ആ ഹോളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നോക്കിയ ഈ മിഷണറി എന്ത് ചെയ്യാ, அவன் அந்த கூடாரத்தில் இருந்த ஓட்டை வழியாக அந்த கூடாரத்திலே வெளிச்சம் வந்தபடினாலே இந்த மிஷனரி என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை பார்த்தான். അപ്പൊ ഈ മിഷണറി വലിയൊരു ബുക്ക് ഇങ്ങനെ മറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പേജ് ബൈ പേജ് ഇങ്ങനെ മറിക്കുക. அப்பொழுது இந்த மிஷனரி ஒரு பெரிய புத்தகத்தின் பக்கங்களை ஒன்றொன்றாக அவர் மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறார். അപ്പൊ ഇയാൾ ചോദിച്ചു, രാത്രി മിഷണറി നിങ്ങൾ രാത്രി എന്തോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക? அப்போ இந்த மனிதன் கேட்டான், இந்த ராத்திரியிலே மிஷனரி நீங்க என்ன பண்ணி கொண்டிருக்கிறீர்கள்? അപ്പൊ ഈ മിഷണറി പറഞ്ഞു, ഇത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണ്. அந்த மிஷனரி சொன்னால், எங்களுடைய தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற புத்தகம் இது. ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യവും ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട്. நாங்கள் செய்ய வேண்டிய எல்லா காரியமும் இந்த புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ഇതിലേതെങ്കിലും കാര്യം ഇനിയും ഞാൻ അനുസരിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടോ എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ പേജും മറിച്ച് നോക്കുക. இந்த புத்தகத்தில் நான் கீழ்ப்படியாத ஏதாவது ஒரு காரியம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறதா என்பதை நான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன். Is there anything left in this book for me to obey? இந்த புத்தகத்திலே நான் கீழ்ப்படிய ஏதாவது காரியம் இன்னும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா என்பதை நான் தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன். അത് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്, ഏതേലും ഞാൻ അനുസരിക്കാത്തതുണ്ടോ, நான் கீழ்ப்படியாத ஏதாவது ஒரு காரியம் இருக்கிறதா என்பதை அவர் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். That is the right attitude to the word of God. அதுதான் தெய்வ வசனத்தோடு கூட ஒரு சரியான செயல்பாடாகும். നമ്മൾ എന്തിനാ വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നത്? நாம் ஏன் வேத புத்தகத்தை வாசிக்கிறோம்? പല കാരണങ്ങളുണ്ട്.
പല കാരണങ്ങൾ அதற்கு இருக்கிறது. പ്രസംഗിക്കുന്നവർ വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ. പ്രസംഗം ചെയ്യുന്നവർ വേദപുസ്തകത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രസംഗം ചെയ്യുവதற்காக വാசிக்கிறார்கள். പിള്ളേർ വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നത് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പാസ്സാകാൻ. പിള്ളേരെല്ലാം വേദപുസ്തകം വാசிப்பது പോട്ടിയിലെ ബൈബിൾ ക്വിസ് എഴുതാനായിട്ട്. അവர்கள் വേദപുസ്തക വിനാവിടെ എഴുതുവதற்கு. വേറെ ചിലർക്ക് മനസാക്ഷി ഈസി ചെയ്യാനായിട്ട്, കോൺഷ്യൻസ് ഈസി ചെയ്യാനായിട്ട് വായിച്ചില്ലേ പോകുമ്പോൾ അപകടം വരും ഇത് വഴിയിൽ, അതുകൊണ്ട് വേഗം വായിച്ചേക്കാം. வேத புஸ்தகம் வாசிக்கவில்லை என்றால் போகிற வழியிலே ஆபத்து வரும், அதனாலே மனசாட்சிக்காக சிலர் வாசிக்கிறார்கள். അപ്പോ പല കാരണത്തിന് ആളുകൾ വേദപുസ്തകം വായിക്കും. പല കാരണങ്ങൾക്കാக വേദ പുസ്തകത്തെ വാസിച്ചു കൊണ്ടിരിக்கிறார்கள். ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അനുസരിക്കണമെന്ന മിഷനറി പറഞ്ഞ പോലെ ആ മനോഭാവത്തിൽ നമ്മൾ വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നുണ്ടോ? அந்த மிஷனரி சொன்னது போல இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியங்களுக்கு நான் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்கிற மன வாஞ்சையோடு கூட நாம் இதை வாசிக்கிறோமா? To love God is to obey Him. நாம் தேவனை நேசிக்கிறோம் என்றால் அவருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். നമ്മളൊരു പാട്ട് പാടാറുണ്ട്, ഓ ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് ഹി ഹാസ് ലിഫ്റ്റഡ് മീ അപ്പ്. നമ്മൾ ഒരു പാടലെ പാടുമ്പോൾ ദൈവനുക്ക് മഹിമയെ അവൻ എന്നെ തൂക്കിയെടുത്തു. അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ പാടുന്നത് ഐ ലവ് ഹിം മോർ ആൻഡ് മോർ. അതിന്റെ കടൈസി വരികൾ നാം പാടുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നും അധികമായി അവരെ നേസിக்கிறேன். Then we should also be able to sing I obey him more and more. நாம் அப்படி பாடும் பொழுது நாம் இப்படியாகவும் பாட வேண்டும், நான் இன்னும் அதிகமாக கீழ்ப்படிய விரும்புகிறேன். It is not enough to sing I love him more and more. I should be able to sing I obey him more and more. நான் உண்மை அதிகமாக நேசிக்கிறேன் என்பதை விட நான் இன்னும் அதிகமாக கீழ்ப்படிவேன் என்று நாம் பாடுவது நல்லதாக இருக்கும். ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. ഒരു കാര്യത്തെ കൂടെ ചൊല്ലി ഞാൻ முடிக்கிறேன். ഈ യോഹന്നാന്റെ എപ്പിസ്റ്റൽ നമ്മൾ ഈ ലേഖനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ இந்த യോഹന്നാന്റെ നിരുപത്തെ നാം വാസിക്കും പൊഴുത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിനുള്ളവരെയും those who belong to God അവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നതാണ്. தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறோம் என்று சொல்லும் பொழுது தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களையும் நேசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 1 John 5:1 1 യോഹന്നാൻ 5:1 1 യോഹന്നാൻ 5 വചനം. ജനിപ്പിച്ചവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെല്ലാം അവരിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനെയും സ്നേഹിക്കും. பிறப்பித்தவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிற எவனும் அவனால் பிறப்பிக்கப்பட்டவனிடத்திலும் அன்பு கூறுகிறான். അതേ കാര്യം പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ വേറെയുണ്ട്. அந்த காரியத்தை சொல்கிற வேற வசனங்களும் இருக்கிறது. 1 യോഹന്നാൻ 4:20-21 1 யோவான் 4:20 வசனம் 21 വചനം. അതിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗം പറയുന്നത് അതിന്റെ കടൈസി ഭാഗം ചൊല്ലുகிறது ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ സഹോദരനെയും സ്നേഹിക്കണം. ദൈവനിടത്തിൽ അன்பு கூறுகிறவன் தன் சகோதரனிடத்திலும் அன்பு கூற வேண்டும். ഈ കാര്യം പറയുന്ന വേറെ പല വാക്യങ്ങളുണ്ട്. இந்த காரியத்தை சொல்கிற வேற பல வசனங்கள் இருக்கு. To love God is to love those who belong to God. தேவனை சார்ந்தவர்களை நேசிப்பது தேவனை நேசிப்பதாகும். നാം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കണം. നാം എല്ലാവരെയും നേസിക്ക வேண்டும். അവിശ്വാസികളെ സ്നേഹിക്കണം. അവിശ്വാസികളിലും നാം അன்பு കൂറ வேண்டும். പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു തെളിവ് ദൈവഭവനത്തിലുള്ള ദൈവമക്കളെല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു. நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறோம் என்பதனுடைய தெளிவு என்னவென்றால் தேவனுடைய சபையில் உள்ளவர்களையும் நாம் நேசிக்கிறோம் என்பதுதான். രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കണം. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നാം അன்பு കൂറ வேண்டும். ബ്രദറുകാരെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കണമെന്നല്ല, ബ്രദർ വിശ്വാസികളെ മാത്രം നേസിക്ക வேண்டும் എന്നല്ല, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സകലരെയും സ്നേഹിക്കണം. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നാം നേസിക്ക வேண்டும். ഉപദേശപരമായ വ്യത്യാസമുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കൂടെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിക്കില്ല. ഉപദേശത്തിൽ இருக்கிற വ്യത്യാസത്തിനാലേ എല്ലാവരോടും കൂടെ ചേർന്ന് ഊഴിയം ചെയ്യ முடியும் என்பது സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ദൈവമക്കളായി കണ്ട് അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்ட எல்லாரும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று நினைத்து பார்த்து அவர்களை நேசிக்க நம்மால் முடிய வேண்டும். ദൈവമക്കളെ നാം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ദൈവനുடைய பிள்ளைகளை நாம் நேசிக்கிறோமா? ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? നാം മുഴു ഉള്ളത്തോട് നാം അവരെ നേസിக்கிறோமா? നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ്. നാം ദൈവനെ നേസിக்கிறோம் என்பதனுடைய ஒரு தெளிவுதான் அது. 4 കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 4 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ சொன்னேன். To love God is to give him first place. നാം ദൈവനെ നേസിக்கிறோம் என்றால் அவருக்கு முதலிடத்தை கொடுக்க வேண்டும். Secondly, இரண்டாவதாக to love God is to be willing to make sacrifices for God. நாம் தேவனை நேசிக்கிறோம் என்றால் அவருக்காக தியாகங்களை நாம் கொடுக்க வேண்டும். Thirdly, மூன்றாவதாக to love God is to obey his commandments. நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறோம் என்றால் அவருடைய கற்பனைகளுக்கு நாம் செவி கொடுக்க வேண்டும். Fourthly, to love God is to love those who belong to God. നാലാമதாக ദൈവനിടത്തിൽ അன்பு കൂറുகிறோம் என்றால் தேவனை சார்ந்தவர்களை நாம் அன்பு கூற வேண்டும். ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ദൈവനെ നേസിക്കണം എന്ന് சொன்னால் പോരാ. നമ്മുടെ ജീവിതം വഴി ഈ കാര്യങ്ങൾ നാം കാണിക്കുമ്പോഴാണ് നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് തെളിയുന്നത്. നാം வாழ்க்கை மூலமாக இதை நம்மளுடைய காண்பிக்கும் போதுதான் நாம் தேவனை நேசிக்கிறோம் என்பது தெளிவாக மாறும். വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും. വരുന്ന നാட்களிலே நடைமுறையிலே நாம் தேவனை
நேசித்து அன்பு கூர்ந்து வாழ தேவன் நமக்கு உதவி செய்வார்.